ਸਰਹੰਦ ਦਾ ਨਵਾਬ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਹ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਰਹੰਦ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੋਈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਾਲਮ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਡਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਅਨਿੰਦ ਸੇਵਕ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਧੰਨ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਦੀ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੀ ਜੱਦੀ ਹਵੇਲੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਵੇਲੀ ਖੰਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਿੱਖ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲਈ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਸੇਵਕ ਦੀ ਇਹ ਜੱਦੀ ਹਵੇਲੀ ਖੰਡਰ ਕਿਉਂ ਰਹੀ, ਇਸ ਦੇ ਕੀ ਕਾਰਨ ਨੇ? ਸੋ ਕਾਰਨ ਵੀ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਹਵੇਲੀ ਦੇ। जिस हवेली विच आपां खड़े हाँ, इनू जहाज हवेली कहा जाता है। ये गुरु घर दे बहुत ही आनंद सेवक दीवान टोडरमल जी की जद्दी जायदाद है। उन्होंने ये हवेली अपने हथी आप बनाई हुई सी। दीवान टोडरमल जी एक बहुत बड़े व्यापारी सन। उन्हां दा पिंड जिहड़ा सी संगरूर जिले के पिंड भवानीगढ़ के नेड़े काकड़ा पिंड सी, तो वो इत्थे आके उन्होंने निवास किया। इत्थों वो अपना व्यापार करते सी। जिहड़ी हवेली का रूप है, इहदी बनतर जिहड़ी है, ये जिस तरह का समुद्री जहाज हुंदा उस तरह की ये हवेली सी। भावें कमरे कुछ छोटे ने कुछ बड़े भी ने, लेकिन इहदियां तुसी पिलर देखो किड्डे मजबूत बनाए ने। ये जिड्डी उचाई ते है, एड्डी उचाई दे उत्ते मतलब एड्डी वड्डी बिल्डिंग जिहड़ी एड्डे एड्डे पिलरां ते ही खड़ी रह सकती है। ये बची हुई इस करके है, जिन्नी कभी बची हुई है, कि बड़ी मजबूत उन्होंने बनाई सी। बड़े चक्खड़ मतलब इत्थे आए, बहुत कुछ होया। दीवान टोडरमल जी ने अपने शौक नाल ये हवेली बनाई, जिस तरह का जहाज समुद्री जहाज हुंदा उस तरह की, इस करके इनू जहाज हवेली कहा जाता। जिस मनुख ने, जिस शख्सियत ने साडे गुरु दी माता का संस्कार किया, साहिबजादियां का संस्कार किया, उन्होंने छडाउण लई सारा धन ला दिता, तो उहदी जिहड़ी हिस्टोरीकल बिल्डिंग है उहदी संभाल होनी चाहिए है। तो मैं ये समझदा कि संगत की भावना की तर्जमानी करने की बड़ी वड्डी जरूरत। इनू इस तरह रखना है। ये इस तरह किवें रह सकती है? ये आले दुआले शीशा ला के रखी जा सकती है, क्योंकि जदों बारिश पेगी झक्खड़ मतलब आउणगे तो कुदरती मतलब चूना तो खरेगा, फिर उन्होंने किवें बचाउणा, उपर शीशा लाउणा, की करना, आले दुआले किवें शीशा लाउणा, ये सारियां गल्लां प्रपोजल च ने। तो जिमें भी मतलब पुरातत्व विभाग आग्ञा देगा त्यों त्यों असीं इहनूं संभालांगे। दीवान टोडरमल जी की जिहड़ी ये हवेली है, ये बहुत लंबा समा इनू संभालण विच कोताही हुई है। श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी तो भी हुई, जिहड़े साडे हिस्टोरीयन ने उन्होंने भी ज़्यादा घोख पड़ताल न की, क्योंकि इतिहासकार लिखते हैं कि दीवान टोडरमल जी ते मोती राम मेहरा जी नूं भी जदों साहिबजादियां दी शहादत हो गई, उन्हां दी शहादत तो बाद भी इन्हां दे रोल नूं मुख रख के इन्हां नूं भी समय दे हुक्मरान ने, जो इतिहासकार लिखते हैं कि कोलू थे इन्हां दा परिवार पीड़ के इन्हां नूं भी शहीद कर दिता गया। लेकिन किसी इतिहासकार ने यह लभण का यतन नहीं किया कि हवेली है कित्थे। एक फाउंडेशन बनी, वो लुधियाने के सिंह सन, उन्हों का एक सीनियर बंदा इत्थे GA टू DC लग्या फतेहगढ़ साहब आके, उन्हें पड़ताल की। पड़ताल करन तो बाद उहदे ध्यान विच आया,
ਉਹਨੇ ਇਹ ਧਰਤੀ, ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਲਕੀ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੁੱਲ ਲਈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੇ ਮੱਕੜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜੋ ਪੰਥ ਦੀ ਮਹਾਨ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲੈਣਾ, ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸਾਡਾ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸ਼੍ਰੀ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਗੋਲਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਰੱਖ ਗਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕਾ ਮਤਲਬ ਢਾਂਚਾ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ 1 ਕਰੋੜ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗ ਚੁੱਕਿਆ। ਚਾਕੂਆਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੁਰਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕਰੇਲ ਕੇ ਫਿਰ ਚੂਨਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆਈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰੋੜਾ ਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਦੀ ਅਸਲੀ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਕਰ ਦੇਗੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਇੱਥੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਰੁਕ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ, ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਨਵਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਕੇ। ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਉਹਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਚ ਇਹਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੱਕ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰਮਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਬਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ ਰਲ ਕੇ। ਹੁਣ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਗੀ ਹੈ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਆਰੰਭਤਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਪੈੜ ਪੂੜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ, ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਵੀ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਅਸਲੀ ਰੂਪ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਮਤਲਬ ਕੌਮ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਕੇਵਲ ਉੱਪਰ ਮਤਲਬ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਤਨ ਵਿਭਾਗ ਇਹਦਾ ਅਸਲੀ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਕਾਇਮ ਰਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੁਰਾਤਨ ਇੱਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਜੂੜੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਦਿੱਖ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਦੀਵਾਰ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਵੀ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਓ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦੀ ਦਿੱਖ ਪੁਰਾਤਨ ਲੱਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਦਰਖਤ ਵੀ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਲਾਓ ਜਿਹੜੇ ਦਰਖਤ ਪੁਰਾਤਨਤਾ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸਨ, ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜੋ ਇਸ ਹਵੇਲੀ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਏਗੀ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ।